کر دے دروازہ بند کر لیجیے جی قبلہ قبلہ جا رہے ہو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم بین الاقوامی سطح پر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے مومنین کو چاہیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ نشر و اشاعت کا انتظام جامع علمیہ سلطان المدارس اسلامیہ کا مقام سرگودا ضلع سرگودا پنجاب پاکستان سے کیا جا رہا ہے ماشاء اللہ آپ سوال کریں گے میرا جواب ماشاء اللہ آپ سنیں ہاں جی کافی سارے سوال آئے ہیں سید جعفر عباس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں جی گستاخ رسول کی سزا کیا ہے اور کیا انفرادی طور پر کوئی بھی اس کی گستاخی کا تعین کر کے اسے سزا دے سکتا ہے یا سزا دینا حکومت وقت میرے محترم یہاں تک گستاخ رسول کا تعلق ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام بھی ہیں واجب الاکرام بھی ہیں ان کی توہین کلام سے کی جائے یا فعال سے کی جائے وہ کفر ہے اور کافر کی سزا قتل ہے لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا حکومت وقت تک شکایت پہنچانی چاہیے اور ثابت ہو جائے تو حکومت کا کام ہے کہ نفاذ کرے حدود و تعزیرات جاری کرے قانون کو ہاتھ میں لینے کا عوام کو کوئی حق نہیں ہے اس طرح افراتفری پھیلتی ہے حکومت کی ریٹ کمزور ہو جاتی ہے اور طوائف الملوکی شروع ہو جاتی ہے آصف حسین صاحب میاں والی سے پوچھتے ہیں سگریٹ نوشی حرام ہے یا حلال میرے محترم اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا جائز بھی نہیں کہا جا سکتا احتجاج واجب یہ ہے جس سے پیسہ خرچ ہو اور صحت کو مضر ہو اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ مبذرین اخوان الشیاطین جو مبذر ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں تبذیر کے معنی معصوم سے پوچھا گیا فرمایا جو بدن کو ضرر پہنچائے اور مال کو طلب کرے اس کو تبذیر کہتے ہیں نوری پر پیسہ خرچ ہوتا ہے یا ذر من الشمس ہے باقی رہ گیا اس کا صحت کے لیے ضرور ہونا تو تمام ڈاکٹر متفق ہیں کہ صحت انسانی کے لیے یہ زہر ہلا ہے اس کا اثر تدریجاً ہوتا ہے فوراً اثر نہیں ہوتا لہذا نتیجہ ظاہر ہے کہ سگریٹ نوشی اسراف کے زمرے سے نکل کر تبذیر کے زمرے میں شامل ہو جاتی ہے اور تبذیر کے بارے میں خالق اکبر کا فرمان پیش نظر رہنا چاہیے یہ تبذیر کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی بند ہیں لہذا احتیاط واجب کا تقاضا یہ ہے کہ ذکر نفسی سے اجتناب کیا جائے سید جعفر عباس کراچی سے پوچھتے ہیں آیت اللہ نجفی صاحب نے فضائل الرحمان میں روایت نقل فرمائی ہے کہ مال فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کا حق ہوتا ہے تو اگر مال فی امام کی طرف منتقل ہو جائے گا تو پھر اس میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی جبکہ فدق مال فی ہے اس میں وراثت کا حکم جاری ہوا میرے محترم یہ مال فی پر میں نے اپنی تفسیر میں بھی اپنی تجلیات صداقت میں بھی اور جو ہے
तनज़ीहुल इमामिया, उनमें तमाम बहस की है और साबित की है सुन्नी शिया किताबों से कि माल फैज जो होता है वो पैगम्बर अकरम की खालिस मिल्कियत होता है। लिहाजा जो माल खालिस मिल्कियत है जो जंग जिदाल के बगैर हाथ में आए तो उसमें मिल्कियत भी है, सारे आकाम मिल्कियत वाले जारी होंगी, वरासत भी होगी और बाकी हिबा भी होगा, बे और शराब भी हो सकती है। सैयद जाफर अब्बास कराची से सवाल करते हैं, जो शख्स पहली बार खुम्स निकाले तो क्या वो कीमत खरीद पर निकालेगा या उस वक्त के मौजूदा नहीं, कीमत खरीद का लिहाज रखा जाएगा, मौजूदा कीमत का लिहाज नहीं रखा जाएगा। जी। जाकिर आबिद साहब पूछते हैं, अगर कपड़े पर मनी लगी हो लेकिन खुश्क हो तो क्या ऐसा कपड़ा पहनने से गुस्ल वाजिब हो जाएगा? नहीं, गुस्ल वाजिब नहीं होता, कपड़े का पाक करना वाजिब होता है। हैदर अली पूछते हैं, जी नमाज जनाजा के बाद मैयत को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह रखा जाता है, क्या इस्लाम में इसका कोई जवाब है? क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना मुस्तहब है, ताकि मासूम फरमाते हैं कि शदायद बरज़ख के लिए मरने के बाद जो आने वाले शदायद हैं, मसाइब हैं और मनाजिल मखूफा हैं, उनके लिए आमादकार हो जाए। लिहाजा यक बारी उसको कब्र में दाखिल करके दफन नहीं करने न चाहिए, थोड़े सरा वक्फा करना चाहिए ताकि कब्र के लिए तैयार हो जाए, आमादकार हो जाए। यह मुस्तहब है और हमारी किताबों में बाकायदा इसका तज़किरा मौजूद है। सैयद कल्बे अब्बास सरगोदा से पूछते हैं, इंश्योरेंस के बारे में आप क्या कहते हैं, इसके पैसे लेना जायज़ है कि नहीं? मैंने अपनी किताब कवानीन शरिया की फ़िक्र जाफरिया की दूसरी जल्द के आखिर में मसाइल जदीदा के ज़ेमन में इंश्योरेंस के बारे में मुकम्मल बहस की है और साबित किया है कि ये शरम जायज़ है, इसका मामला करना भी जायज़ है और पैसे लेना भी जायज़ है। दूसरा, बैंक का मुनाफा जो मिलता है ये लेना जायज़ है कि नहीं? इसमें इख्तलाफ है, लेकिन वो मेरा ताकीक ये है कि ये बैंक जो शरअ मुनाफा देता है अपनी मर्जी से देता है, किसी को कर्जा नहीं देता। आदमी रखने वाला बतौर कर्जा बैंक को नहीं देता, बैंक कर्जा नहीं मांगता, बैंक मोहताज भी नहीं है, अपनी खुशी से देता है, तरगीब देता है, आपको देता है, किसी और का नुकसान भी नहीं होता। लिहाजा ये शरई सूद नहीं बनता। शरई सूद वो है कि मुसलमान अहले ईमान की ज़रूरत से, उसकी मोहताजी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए। ये चीज़ यहाँ बैंक वाले पैसे में साबित नहीं आती। हैदर अली साहब सवाल करते हैं, लोग कहते हैं कि नमाज जनाजा के लिए 3 या 5 सफ़ें बनाई जाएं, शरीयत में इसका क्या हुक्म? कोई हुक्म नहीं है, ये सीना गजट है, जितने तक बनाओ जुफ्त न बनाई जाए, ये सीना गजट है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। जुफ्त बनाई जाए, पाक बनाई जाए, एक सफल लंबी बनाई जाए तो सब जायज़ है। ज़ुफ़ों के बारे में कोई हुक्म शरीयत नहीं है कि जुफ्त हों या ताक हों, ये अवाम में मशहूर है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। जी, नजम रज़ा फैसलाबाद से पूछते हैं, रोज़े की हालत में सुर्ख मेहंदी लगाई जा सकती है? हाँ, मेहंदी लगाने में कोई इश्काल नहीं है, हिजाब भी लगाया जा सकता है, मेहंदी भी लगाई जा सकती है। मलक वसीम आमान चकड़ाला से पूछते हैं, जंजीर जनी को आप किस हद तक ममनुआ समझते हैं? मेरे मोहतरम, सादा मातम पर इक्तफा करनी चाहिए। खालिक कायनात का हुक्म है, ला तुल्कू बियदिकुम इला तालुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो।
जिसमें जान के तलक होने का अंदेशा हो, उस काम से इज्तनाब करना लाजिम है। लिहाजा छुरियों का मातम, चाकुओं का मातम, जंजीरों का मातम जिससे बदन जख्मी हो जाए और नौबत मौत तक पहुँच जाए, उस कैफियत से इज्तनाब करना चाहिए। हाँ, आम तौर पर जो मातम किया जाता है वो यकीनन सैयद शुहदा के गम में और उनके मसाइब में जायज़ भी है, काबिल मदह व सना भी है। ज़ुहैर अब्बास बलोच डेरा गाजी खान से सवाल करते हैं कि मैं मेडिकल रैब का नुमाइंदा हूँ और मेरा काम डॉक्टर से अपनी कंपनी का तारुफ करवा के दवाइयों सेल करना होता है। आजकल ये दस्तूर आम है कि डॉक्टर हमसे इसके बदले में कोई ना कोई मुतालबा करते हैं, जिसको पूरा करने के बाद कंपनी की दवाई मरीजों को लिख देते हैं। मसलन डॉक्टर कहते हैं कि हमें ECG मशीन दिलवा दें तो हम आपकी कंपनी की दवाई लिखेंगे। मसलन डॉक्टर कहते हैं कि हमें खास डिस्काउंट दें चेक या कमीशन की सूरत में, तब हम कंपनी की दवा लिख देंगे। मेरा काम डॉक्टर से मिलना और डॉक्टर्स की दवाई का तारुफ करवाना है और डॉक्टर्स का मुतालबा कंपनी तक पहुंचाना है। मुझे कंपनी टारगेट देती है 5 लाख की दवा हर महीने बेचनी है, वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं मजबूर हूँ, मेहनत करता हूँ, डॉक्टर का घंटों इंतज़ार करता हूँ। ऐसे डॉक्टर भी हैं जो बगैर रिश्वत के मेरिट पर भी दवाई लिखते हैं। सवाल ये है, मेरी कमाई हलाल है या हराम? मामला का मुश्तबे है और मुश्तबहात से दामन बचाना एहतियात भी दीन का तकाजा है। इसमें कई पहलू हैं जो नाजायज़ होने पर दलालत करते हैं। ऐसी रोज़ी से इज्तनाब करना चाहिए जिसमें रिश्वत का ख़तरा हो या नाजायज़ कारोबार का ख़तरा हो, उससे इज्तनाब किया जाए तो बेहतर है। आबिद सुल्तान चकवाल से पूछते हैं जी, क्यास और दलील में क्या फ़र्क है? हाँ, और होता है दलील और होती है। दलील कुरान से भी हो सकती है, मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान से भी हो सकती है, अक्ल सलीम से भी हो सकती है, कलाम से भी हो सकती है। लेकिन कियास ये होता है, एक मसले का हुक्म मालूम नहीं है, दूसरे मसले का हुक्म मालूम हो, उस पर कियास करके ये कहा जाए इस मसले का भी हुक्म वही है जो फलाने मसले का है। ये कियास करना हराम है और दलील का कायम करना मुद्दा के इस बात के लिए वाजिब व लाजिम है। खालिक कायनात फरमाता है, बातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो अपनी सदाकत पर दलील पेश करो। दलील अकली भी हो सकती है, नकली भी हो सकती है। नकली दलील जो है कुरान और सुन्नत को कहते हैं और अक्ल सलीम की दलील को दलील अकली कहा जाता है। आबिद सुल्तान सब चकवाल से पूछते हैं, हजरत आदम से पहले हुज्जत खुदा कौन था जिसकी वजह से ज़मीन कायम रही? हाँ, मेरे मोहतरम, हदीसों में है कि आदम से पहले कई आदम गुजर चुके हैं, हजरत नूह से पहले कई नूह गुजर चुके हैं, इंसान से पहले कई इंसान गुजर चुके हैं, नसनात थे, जिन्नात थे, उन पर हुज्जत खुदा उस दौर के अम्बिया थे, मुरसलीन थे, सहाबियान कामिलीन थे। इसके बारे में मुतशाबिहात में से है, तफसीलात में जाना हमारे अकायद में शामिल नहीं है। इतना कहते हैं कि ज़मीन खुदा हुज्जत खुदा से खाली नहीं होती, या नबी ज़ाहिर होता है या मशहूर होता है। हुज्जत खुदा या नबी के खलीफे को कहते हैं, वो ज़ाहिर व मशहूर होता है या ग़ैब व मशहूर होता है। अलग़रज़
लौ लम यब्का इल्ला सनान, अगर तमाम रूए ज़मीन पर 2 आदमी जिंदा रह जाएं, उनमें से एक हुज्जत खुदा होगा, बगैर हुज्जत खुदा के एक बंदा भी जिंदा नहीं रह सकता। आदिल अब्बास लखनऊ इंडिया से पूछते हैं, किबला आपसे एक तफसीर दरकार है। तफसीर आपके माहनामे में एक बार आपने एक माहनामा में एक बार या अली मदद के मुतल्लिक जवाब में लिखा था कि या अली शियों की पहचान है और बतौर वसीला जायद है, लेकिन अक्सर उनके नाम से उनके मानने वाले शिद्दत पसंद बनकर सब को मुशरकाना अकायद का हामिल बनाते हैं। या अली मदद कहने पर मेरे मोहतरम, लंबी चौड़ी बात का फ़ायदा कोई नहीं है। दलीलें नकली देना, नावी तरकी देना कि यहाँ करीब पर बोला जाता है या बईद पर बोला जाता है, यहाँ मुनासिब है कि नहीं है। मौलाई मदद कर या न कर, ये जुमला नाक़िस है या तमाम है। इस्लामी सलाम ये है कि जब 2 मुसलमान मिलें, 2 अहले ईमान मिलें, तो एक कहे अस्सलाम वालेकुम या सलामुन अलैकुम अलिफ लाम के साथ या बगैर अलिफ लाम के, और दूसरा जवाब में कहे वालेकुमुस्सलाम। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, यही सलाम पैगम्बर अकरम के दौर में था, यही अम्मे ताहरीन के दौर में था, और यही बाद में रहा है, और यही जन्नतुल फिरदौस में भी चलेगा। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, मोमिन तकिया लगाए जन्नत में, फर्शों पर गाओ तकिया लगाए, पलंगों पर लेटे हुएंगे, और फरिश्ते हर दरवाजे से दाखिल होंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, ऐ मोमनो तुम्हारे सबर की जगह खालिक ने जन्नत की शक्ल में तुम्हें दी है, सलामुन अलैकुम। जब हर तरफ से सलाम होंगे, सलामों के जवाब होंगे, खालिक अकबर भी फरमाएगा सलामुन कौलम में रब्बे रहीम, ऐ बंदे मोमिन अपने रहीम व करीम रब कभी सलाम कबूल कर। लिहाजा इसी सलाम पर इक्तफा करना चाहिए। सैयद जाफर अब्बास कराची से पूछते हैं, रवायत है कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, और इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है, हमारी दादी फातिमा हम पर हुज्जत हैं। इन फरामीन की वजाहत फरमाएं। जी, वो अम्मुन अहम्मत तहार हैं, 11 इमामों की वालदा माहिदा हैं, 12वां की अमानत हैं, पैगम्बर अकरम की वरासत की वारिस हैं, और तमाम कायनात की औरतों की सैयद और सरदार हैं। जो जन्नत में जाएंगी उनकी भी सैयद और सरदार हैं। लिहाजा हुज्जत खुदा भी हैं, हुज्जत जो खुदा के लिए हुज्जत भी हैं, उनके लिए सनद भी हैं, उनकी सदाकत की दलील भी हैं, बुरहान भी हैं। लिहाजा इसमें कोई शक को शुबा नहीं है। लड़के के अकीके के लिए एक बकरा जरूरी है या 2 होने चाहिए? एक बच्चे के लिए एक नर, बेहतर ये है कि मादा के लिए मादा का इंतखाम किया जाए, नर के लिए नर का एहतमाम किया जाए, लेकिन यह वाजिब नहीं है। एक ऊँट नहर किया जाए तो एक के लिए एक, टेढ़ी बकरा ज़बह किया जाए तो भी एक के लिए एक। कुर्बानी में जिस तरह मुस्तहबी कुर्बानी में कई आदमी शामिल हो सकते हैं, एक अकीके में दूसरे 2 बंदे शामिल नहीं किए जा सकते। एक के लिए एक जानवर ज़बह करना पड़ता है, छोटा हो या बड़ा हो। बिरून मुल्क से नहीं आ रहे थे जी। आफ्ताब अली, मेरा आपसे सवाल है कि वो नमाजें जो सफ़र में कज़ा हो जाएं, उनकी कज़ा घर में भी पढ़ी जाए तो कसर पढ़ी जाएगी। घर की नमाजें कज़ा हों, सफ़र में भी पढ़ी जाएं तो उनकी कज़ा पूरी पढ़ी जाएगी। जिस तरह हालत में कज़ा हुई हों
उनको अदा भी उसी तरह किया जाएगा। घर वाली नमाजें जो कज़ा हों सफ़र में पढ़ी जाएं तो भी पूरी पढ़ी जाएंगी, और सफ़र में कज़ा शुदा नमाजों की कज़ा घर में भी पढ़ी जाएगी तो कसरी पढ़ी जाएगी। अकबर अली भट्टी सुबह सरहद से पूछते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे बाद क़यामत तक मुसलमान 73 फ़िरक़ों में बट जाएंगे और इनमें से एक राह हक पर होगा, बाकी भटक जाएंगे। ये हदीस दुरुस्त है, वजाहत फरमाएं। यकीनन दुरुस्त है, सारे फ़िरके मानते हैं और हर फ़िरका कहता है वो नाजी फ़िरका हम हैं, दूसरे सब नारी हैं। हर बंदा कहता है। इस मौजू पर 20 किताबें लिखी गई हैं, तमाम फ़िरक़े इस्लामी के उलमाए इकराम ने लिखी हैं। ये हदीस मुसल्लमा है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मैंने भी इस पर अपनी किताब इस बात और इमामत में आखिर में बहस भी किया है और साबित किया है। तो फ़िरक़ा नाजिया शियान हैदर करार हैं, कोई और नहीं है। असद रज़ा गुजरांवाला से पूछते हैं, क्या जनाबत की हालत में खाया पिया जा सकता है? हाँ, तो मकरूह है लेकिन हराम नहीं है, खाया पिया जा सकता है। बेहतर ये है कि गुस्ल कर लिया जाए। अगर गुस्ल ना किया जा सके तो खूजू बेज़नियत इस्तेबाब कर लेना चाहिए ताकि करात ज़ायल हो जाए, वरना मकरूह है, खाना भी मकरूह है, पीना भी मकरूह है, हराम नहीं है। इमाम शहीद किस मानी में जिंदा है? आया कि जिंदा है या सिर्फ उसका जिक्र जिंदा है? शहीद जिंदा है। भला तक़ूल लिमन यक़्तुल फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो राह खुदा में मारे जाएं, शहीद राह खुदा हो जाएं, उनको मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं, लेकिन ऐसा जिंदा हैं जिनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है, समझ नहीं है। वो कैसी जिंदगी है? जब खालिक ने फरमा दिया तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है तो हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो बेकार कोशिश होगी। लिहाजा हमारा अकीदा ये है वो जिंदा हैं, बर्दी जिंदगी में जिंदा हैं, लेकिन हमें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, लिहाजा उनको मुर्दा नहीं करना चाहिए। वो अल्लाह के फरमान के मुताबिक जिंदा जावीद हैं, लेकिन हमें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है, पूरा एहसास नहीं है, पूरा इल्म और यकीन नहीं है। तो कैफियत क्या है? सैयद अख्तर रज़ी गिलगित से पूछते हैं, वालिदैन की नमाज ज़िंदगी में औलाद वालिदैन से कहती है कि अपनी जायदाद से हमारा हिस्सा दे दो, क्या इनका हिस्सा होता है? क्या वालिद अपनी ज़िंदगी में किसी को कम या ज़्यादा हिस्सा जायदाद में से दे सकता है? और अगर मेहरबानी करना चाहे तो फिर दे सकता है, वरना वाजिब वरासत तो मरने के बाद होती है। औलाद को कोई हक नहीं पहुंचता वालिदैन से तकाजा करने का कि हमें क्या वाकई वरासत दो। ये शरीयत में किसे पता कि औलाद ने पहले मरना है या वालिदैन ने पहले मरना है? वालिदैन औलाद के वारिस बनेंगे या औलाद वालिदैन की वारिस बनेगी? लिहाजा अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। वरासत तक़सीम होती है मौत के बाद। अगर शौहर या बीवी को देना चाहे तो दे सकता है, औलाद में से किसी को चाहे तो बख्श कर सकता है, किसी गैर को चाहे अल्लाह की राह में वक्फ करना चाहे तो फ़ायदे मुख्तार है, औलाद को मारूम करके भी वक्फ कर सकता है। नजमुल हुसैन खान झांग से सवाल पूछती हैं, क्या ऐसा गुनाह जिसका इंजाम हैसियत से इंसान आगाह न हो, इस पर सज़ा लागू होती है या नहीं?
یہ سوال ہی مومل ہے، پہلے وضاحت کی جائے تو کوشچن کیا چاہتا ہے۔ محمد اسد ملتان سے پوچھتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں کن کہتا ہوں اور چیز وجود میں آ جاتی ہے، لیکن قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو 7 دن میں خلق فرمایا، ایسا کیوں ہے؟ آپ کو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا، ایسا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، ان کہنا چاہے مولا میر فرماتے ہیں خالق کائنات قاف و نون کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ صرف مثال ہے وضاحت کرنے کے لیے، جس طرح کن کہنے میں دیر نہیں لگتی، خالق کائنات کوئی معاملہ کرنا چاہے تو جس طرح کن کہنے میں وہ دیر نہیں لگتی، خالق اکبر جس چیز کا ارادہ کر لے مراد کے وجود آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن ہر بات کن فیکون نہیں ہوتی، کہیں 6 مہینے درکار ہوتے ہیں، کہیں 6 دن درکار ہوتے ہیں، کہیں 9 مہینے پیغمبر کے پیٹ میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، تو خدا کی مرضی پر منتظر ہے کہ کن کہہ کر وجود دے دے یا 9 مہینے انتظار کی شدت میں مبتلا رکھے۔ اللہ فاعل مقدار ہے، لا یسأل عما یفعل، جو کچھ کرتا ہے کوئی اسے سوال نہیں کر سکتا، کوئی اسے پوچھ نہیں کر سکتا، وہ مالک الملوک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ جی آصف حسین میاں والی سے پوچھتے ہیں کہ زیر ناک بال کٹانا واجب ہے یا سنت؟ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور ان کو چھوڑنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ میرے محترم معاف رکھنا، یہ سارے پاکستان کے ہیں، یہ کیا گڑبڑ ہے؟ ارسلان حیدر اسلام آباد سے پوچھتے ہیں مجھے سوال جواب ہے نا، لوگوں سے باہر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، قبلہ رابطہ ہے لیکن سوالات یہاں سے زیادہ آئے ہیں۔ نہیں کوئی باہر سے آئے یا نہیں، جی انڈیا سے ایک آیا ہے۔ یہ نہیں گڑبڑ ہے۔ جی سوال دیکھیے۔ میرا سوال، میں انگلینڈ میں رہا ہوں تو وہاں بیرونی ممالک سے زیادہ سوال آتے تھے، کوئی سارا بھی ہے آپ سے؟ قبلہ وہ آج بتایا ہے نا، تو آج ہم نے کورس لگائی ہے کہ آپ آن لائن آئیں گے، انشاءاللہ آپ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا تو پھر پتہ چلے۔ جی سوال کرتے ہیں۔ ہاں پوچھیے، لیکن بیرونی ممالک سے کوئی نہیں آتا ہے۔ جی ارسلان حیدر اسلام آباد سے پوچھتے ہیں ایک دفعہ 3 بار طلاق کہنے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق کا شرعی حکم کیا ہے؟ 50 مرتبہ دی جائے، ایک مرتبہ ایک بز میں ایک طلاق واقعہ ہوتی ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ مشہور ہے، طلاق 3 دفعہ کہنے سے طلاق بائن ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے ہماری فقہ کے مطابق۔ 3 بار کہی جائے یا 9 بار کہی جائے، ایک طلاق واقعہ ہوتی ہے، وہ بھی بشرطے کہ عربی زبان میں صیغہ طلاق پڑھا جائے اور 2 عادل گواہوں کے روبرو پڑھا جائے۔ ہمارے مذہب میں نہ بغیر گواہوں کے طلاق ہو سکتی ہے، نہ تحریر کے ذریعے طلاق ہو سکتی ہے، نہ یام خاص میں طلاق ہو سکتی ہے۔ عورت کو پاک ہونا چاہیے، مرد نے معاشرت نہ کی ہو، اور اس شعر میں جب طلاق کا صیغہ عربی زبان میں پڑھا جائے تب ایک طلاق واقعہ ہوتی ہے، اس کو طلاق کی رجی کہتے ہیں۔ آصف حسین صاحب پوچھتے ہیں خطبہ جمعہ اور عیدین کے دوران امام زمانہ کا اسم گرامی آنے سے پہلے کھڑا ہو جانا کیسا ہے؟ مشہور ہے، یہ ہے ہمارے پاس کوئی مقنع دلیل موجود نہیں ہے، علامہ شیخ عباس قمی نے اپنی مفاتیح الجنان میں منتهى الاعمال میں لکھا ہے کہ ان کے محدث نوری، ان کے استاد محترم جنہوں نے نجم ثاقب امام زمانہ کے حالات میں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشہور یہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے
امام زمانہ کا ذکر ہوا تو امام تعظیمہ کھڑے ہو گئے، لیکن محدث نوری فرماتے ہیں ہم نے کہ جہاں تک تتبع کیا ہے، تفوض کیا ہے، ہمیں یہ حدیث کتابوں میں ملی نہیں ہے، رسم بن گئی ہے۔ بہرحال پیغمبر اکرم ان کے زیادہ افضل ہیں، موت المومنین کا مقاموں سے افضل ہے، جناب خاتون قیامت کی شانوں سے بلند ہے، لیکن ان کے نام پر نہیں اٹھتے، امام زمانہ کے نام پر اٹھتے ہیں۔ یہ رسم ہو گئی ہے، عرب میں بھی ہے، عجم میں بھی ہے، میرے پاس کوئی دلیل مقنع نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانے۔ ظفر عباس بکھر سے کہتے ہیں میں کوٹلہ جام ضلع بکھر سے ہوں، ہمارے مدرسہ باقر العلوم کوٹلہ جام کی حالت بہت خراب ہے۔ مدرسہ میں بالمشکل کچھ طالب علم ہیں، حال ہی میں امتحان میں 3 طلبہ پاس ہوئے ہیں، اور اساتذہ کرام کی آپس میں جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں۔ برائے مہربانی محترم جی، برائے مہربانی ہمارے مدرسے پر توجہ فرمائیں اور استاد قبلہ ملازم حسین کے مشن کو آگے بڑھائیں اور اس مدرسے کو اللہ مرحوم مولانا کی جنت و فردوس میں جگہ بلند و بالا عطا فرمائے، لہذا ہونے سے نہ کچھ ہونے سے نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ہیں، اور آپ کا شکوہ بے جا سمجھتا ہوں۔ آپ کو چاہیے علماء سے رابطہ کریں، ان کو مفید مشورے دیں، شکایت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے روحانیت بھی ہے، دین بھی ہے، دیانت بھی ہے، اگر دین مدارس سارے زور و زوال ہیں، اللہ کرے مادیت چھائی جاتی ہے، ہر جگہ کالج بڑھ رہے ہیں، دین مدارس گھٹ رہے ہیں، ان کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، دین مدارس کی طلبہ کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ یہ عام لوگوں کا بھی فرض ہے اپنی اولادوں کو دینی مدارس میں داخل کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، علماء کرام سے رابطہ رکھیں، ان کو مفید مشورے دیں، جو نقائص نظر آئیں ان کو مطلع کریں، ان کو آگاہ کریں، یہ دین و دیانت کا تقاضا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا تمام مدارس دینیہ ترقی کریں، شاہراہ ترقی پر گامزن ہوں، اور امام زمانہ کی دعاؤں کے حقدار ثابت ہوں۔ جی اعجاز حسین صاحب کہتے ہیں جی میں نے آپ کا رسالہ لگوایا تھا، پورے سال کے پیسے دیے ہیں، اب تک رسالہ نہیں آیا۔ جی آپ عید سے رابطہ قائم کریں، مولانا گلزار حسین کا ایڈریس، ان کا فون نمبر ہر رسالے میں ہوتا ہے، ان کے پاس رابطہ کریں، ان کے پاس رسالہ نہیں مل رہا، حالانکہ اکثر جگہ یہ ہمیں شکایت ملی ہے کہ رسالہ برابر جا رہا ہے، چندہ نہیں آتا، ہمارا چندہ ہو یا نہ ہو، ہم رسالہ ہر مہینے بھیجتے رہتے ہیں، اگر نہ ملے تو آپ تحقیق کر لیں آپ کی ڈاک کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی، اور پھر آرڈیٹر سے مولانا گلزار حسین محمدی سے رابطہ کریں، دوبارہ رسالہ بھیج دیا جائے گا۔ کیا موبی کیش وغیرہ سے ملنے والے فری منٹ اور ایس ایم ایس سود کے زمرے میں آتے ہیں؟ وہ قبلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع رہتے ہیں موبائل میں، اور ان کو منٹ اور وہ کال کا جو ہے وہ کمپنی دیتی ہے، تو اس کے بارے میں مطلب سود ہے کہ نہیں؟ یہ سود وضاحت نہیں ہوئی۔ موبی کیش وغیرہ سے ملنے والے فری منٹ اور ایس ایم ایس سود کے زمرے میں آتے ہیں؟ کیا کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو وہ موبائل میں اس کے پیسے پڑے رہتے ہیں جی، جو وہ جمع کرتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں کٹتی، لیکن ان کو منٹ اور وہ کال منٹ اور میسج ملتے رہتے ہیں۔ اور اگلا سوال وضاحت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، میں پوچھنا کیا چاہتے ہیں آپ کے میرے پاس بھی فون ہے، جی جی
کیا مطلب ہے یہ کیا؟ ہو قبلہ پھر سوال اس کے وضاحت کر لیں گے. اگر نماز پڑھنے کے بعد علم ہو کہ کپڑوں پر نجاست لگی ہے تو کیا نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے؟ اگر پہلے علم نہیں تھا، نماز پڑھ چکا، بعد میں علم ہوا تو پھر نماز صحیح ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے علم ہو گیا تھا لیکن میں دوست دے لیتا ہوں، پاک کر لیتا ہوں، پھر بھول گیا، نماز پڑھی، نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھنے پڑے گی. یہ ہے اس سوال کا جواب. میرا ٹائم ہو گیا. 9 بج گئے. ماشاء اللہ، 1.5 گھنٹہ گیا. اچھا قبلہ اور سوال ہے؟ 9 بج گئے. جی گھڑی دیکھی نہیں. ہاں جی 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 1.5 گھنٹہ ہوا ہے. جی سوال میں ہوتے ہیں. تو مطلب میں پوچھ رہا ہوں کہ 9 بج گئے ہیں نہیں 8:30. تو پھر آدھا گھنٹہ ہوا. قبلہ روزہ قصر، اگر روزہ قصر کس وقت، روزہ قصر کب ہوتا ہے، یعنی کتنے سفر کا؟ شرعی نماز روزے کی ایک عام آئے، سفر شرعی ہو، مسافت شرعی ہو. 28 میل بنتے ہیں، آمد رفت کے 28 میل بن جائیں، یہ ایک طرف 28 میل ہوں، اور سفر بھی جائز ہو، کاروبار جائز کے لیے جائیں تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس کی قضا کرنا پڑے گی. نماز جو ہے 4 رکعتی نماز ہے، وہ 2 رکعت پڑھی جائے گی، 3 رکعت 3 رہے گی، اور 2 رکعت رہے گی. 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جائے گی. قبلہ اہل سنت امام کے پیچھے کیا ہم باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، فرادہ نیت سے اپنی نیت فرادہ کی کریں، اپنے قرات پڑھیں، ان کے ساتھ اسلامی رواداری کے لیے جو ہے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرادہ کی نیت کریں گے، اقتداء کی نیت نہیں کر سکتے. پیش نماز میں ہمارے عقیدے کے مطابق ایمان شرط ہے، پھر عدالت شرط ہے، پھر قرات کا صحیح ہونا شرط ہے، اور مسائل نیت واقعی کی لازم ہے. قبلہ اگر قے آ جائے تو قے آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا کئی آنے سے روزے پر اثر کوئی نہیں پڑتا، کئی آ جائے تو روزہ سلامت رہتا ہے. قبلہ قرآن میں آیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ جب رات چھا جائے اس وقت افطار کریں، لیکن یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اذان جو ہوتی ہے وہ روشنی کھڑی ہوتی ہے اور اذان ہو جاتی ہے. تو کیا روشنی نہیں ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، اللہ فرماتے ہیں روزے کو تمام کرو رات کے داخل ہونے تک. جب رات داخل ہو جائے روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. رات کا دن میں فرق کیا ہے؟ جب تک مشرق والی طرف سرخی نظر آئے آپ کا پرتو پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج آپ افق موجود ہے، اس کا عکس پڑ رہا ہے. جب مشرق والی سرخی زائل ہو جائے، سر کی طرف آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دن ختم ہو گیا ہے، رات داخل ہو گئی ہے، سورج افق سے نیچے چلا گیا ہے. لہذا روزے کو شام رات تک پہنچانا واجب ہے. صبح صادق سے لے کر رات کے آنے تک. رات تب آتی ہے جب مشرق والی سرخی زائل ہو جائے تب. کل والا پھر سوال ہے کہ ولایت علی سے کیا مراد ہے؟ اور جواب دے گیا، جواب دوبارہ نہیں ہے. ولایت کا مطلب محبت بھی ہے، آل محمد کی محبت
बतौर अजर रिसालत वाजिब है। जब तक आले मोहम्मद से मोहब्बत न की जाए कोई अमल काबिल कबूल नहीं होता। और विलायत का माना हुकूमत भी है। आले मोहम्मद को दीनी हाकिम मानना पड़ता है। उनकी इताअत करना वाजिब है, उनकी नाफरमानी करना पेले हराम है। ये एक दुबई से सवाल आया है, पूछते हैं कि उलमाए दीन इसकी से अक्सर सुना गया है कि मोमिनीन के बारे में ऐसी रवायात मौजूद हैं कि अगर उनका बयान करें तो हमें ख़तरा है कि कौम जो है वो बेईमानी हो जाएगी। तो सवाल ये है कि उलमाए किराम वो क्यों बयान नहीं करते? ऐसी कोई रिवायत नहीं है जो काबिल इशाद न हो, काबिल बयान न हो। मोमिनी की सिफात कुरान मजीद में भी है। सूरा मोमिनून कुरान का सूरा है जो 18वें पारे से शुरू होता है। कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून। हदीस में भी मोमिनीन के सिफात हसना का तज़किरा मौजूद है। मोमिन होता ही वो है जिसका अकीदा भी सही हो और अमल भी सही हो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून। ऐसी कोई बात नहीं है जो काबिल बयान न हो। लिहाजा उलमा ने भी और सोलाना ने भी कुरान में भी और मोहम्मद वाले मोहम्मद फरमान में भी मोमिनीन की अलामात बयान किए गए हैं। मोमिन वो होते हैं जो वाजिबात को अदा करते हैं, मुहर्रमा के दामन को बचाते हैं, अखलाक हसना के मालिक होते हैं, वगैरह वगैरह। लिहाजा ये कहना कि मोमिन के बारे में वो हदीसें हैं जो बयान नहीं की जा सकती, किस आलिम ने कहा है, किस माइज ने कहा है? किबला अक्सर उलमाए दीन से सुना है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने उम्मत को उलमाए दीन के हवाले किया और उनकी तरफ उनको हुज्जत बनाया। सवाल ये है कि वो कौन से उलमाए दीन है, उनकी कोई ख़ास शनाख्त भी है? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में कौन सवाल कर रहा है? जी, ये सवाल करने वाले कोई हैं जी, अभी मुझे यहाँ पे आया है, मैसेज आया है। मैसेज आया, कहाँ से आया वो लोड करना चाहिए। बाहर का है। ये इमाम ज़माना ने उलमाए किराम के हवाले किया और फ़ुक़हाओं को उलमाए किराम के सिफ़ात क्या हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हदीस में वो सिफ़ात मौजूद हैं। मन काना मिनल फ़ुक़हाए साइनल नफ्सिही हाफ़िज़न लिदीनिही मुखालिफ़न लिहवा हो मुतिय्यन लिअम्र मौला हो फलिद अमाम यो कलेदू हो। जो फ़क़ीह हो पहली शर्त है कि फ़िक़ह जानता हो, मसाइल शरीयत जानता हो। फिर दूसरी शर्त ये है अपने नफ्स की मुखालफत करने वाला हो। तीसरी शर्त ये है कि खालिक कायनात के आकाम की तामील करने वाला हो। फिर ये है कि अपने अखलाक हसना रखता हो, उसकी तक़लीद करना जायज़ है। लिहाजा इमाम ज़माना जिन उलमा के हवाले कर गए हैं उनके वालिद माजिद ने उन उलमा के सिफ़ात बयान कर दिए हैं। ये किबला सवाल ख़त्म हो गए आज जो नोट किए हुए थे? बस ख़त्म घंटे से पहले। बस आज की पोस्ट लगाइए जितने हैं, अब जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा तो मेरे मोहतरम जो बड़े बढ़ाए इसके गौर कर रहे हैं, वाले हमसे